স্কাই এইচএন বাংলা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি সুস্মিতা। এবারে দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ। আগামীকাল অর্থাৎ 5 নভেম্বর শ্রীভূমিতে সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজারিকার মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন। আগামীকাল অর্থাৎ 5 নভেম্বর শ্রীভূমিতে সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজারিকার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন। শ্রীভূমি সরকারি স্কুলের খেলার মাঠে সকাল 11টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করেন শ্রীভূমি জেলার আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। উল্লেখ করেন, District Administration Sribhumi, along with all other districts in Assam, we are going to celebrate, basically commemorate the Punya Tithi, that is death anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. In Sribhumi district, the anniversary and the program commemoration will happen in two places. One at the district headquarters, the DSA ground, District Sports Association ground. Second, at the RK Nagar co-district at RK Nagar College. I, on behalf of District Administration Sribhumi, formally invite all the social organizations, cultural organizations, students, political leaders, political representatives from all aspects of life and all other people belonging to any other social life and general public, including media. Tomorrow, the program will start at 11 a.m. in DSA field. I invite all of you to take your seats at around 11:30 positively. Honorable Guardian Minister of Sribhumi District, Sri Kaushik Rai ji, will grace the occasion as the chief guest. And in RK Nagar, Honorable MLA Sri Vijay Malakar will grace the occasion as chief guest. So it is my humble request and invitation, warm invitation to all of you to please come in large numbers, show your respect to our Sudhakanta Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, show the respect to the message of humanity that he perpetrated, and let us all participate in big numbers in giving our respect, our gratitude and our Honman to the Sudhakanta. Thank you. বারে বারে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননা, শাসক দল ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস পেলেন কিভাবে, এমনটা প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে একে অন্যে। বারে বারে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননা, শাসক দল ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস পেলেন কিভাবে, এমনটা প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে একে অন্যে। দিন কয়েক পূর্বে বিজেপির উপসভাপতি ননীগোপাল রায়ের ভুলে পড়া জাতীয় সঙ্গীত উপস্থাপনা করার পর ফের জেলা বিজেপির কোষাধ্যক্ষ তথা লালছড়া পঞ্চায়েতের সভাপতি সঞ্জয় কুমার গোস্বামী সরকারি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন ভুলে ভরা জাতীয় সঙ্গীত। দিন কয়েক পূর্বে রাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীভূমির সাংসদ কৃপানাথ মালার সামনে সঠিকভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন না করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল জেলা বিজেপির উপসভাপতি ননীগোপাল রায়। আর এবার সমষ্টির বিধায়ক বিজয় মালাকারের সঙ্গে সরকারি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েও জাতীয় সঙ্গীত সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি লালছড়া পঞ্চায়েতের সভাপতি তথা শ্রীভূমি জেলার বিজেপির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার গোস্বামী। ঘটনা সংঘটিত হয় রামকৃষ্ণনগর সমজেলার 24 নং রায়পুর মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে। এদিকে শাসক দলের একজনের পর আরেকজন জাতীয় সঙ্গীত ভুলে পড়া পরিবেশন করায় বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননা অনেকেই নিন্দা জানান অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়ে।
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्चल चलति तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्चल चलति तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे मंगल मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्चल चलति तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे मंगल मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्चल चलति तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे द्राविड़ उत्कल बंग जिंद हिमाचल जमुना गंगा उच्चल चलति तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे मंगल। দক্ষিণ অসমের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিলকুড়ি স্থিত বরম বাবা মন্দিরে পূজা ও 3 দিনব্যাপী মেলা শুরু হলো মঙ্গলবার। দক্ষিণ অসমের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিলকুড়ি স্থিত বরম বাবা মন্দিরে পূজা ও 3 দিনব্যাপী মেলা শুরু হলো মঙ্গলবার। বরম বাবা মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভারত সেবা সংঘ শিলচর শাখার প্রধান ব্রহ্মচারী গুণসিন্ধু মহারাজ ফিতা কেটে 84তম বরম বাবা মেলার উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি বরম বাবা মন্দির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী রূপেশ গোয়ালা জগন্নাথ কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়, 2 সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, কনাথপুরকাস্ত কাছাড় জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব, সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ পার্থপ্রতিম দাস, দলের বিধায়ক নেহার রঞ্জন দাস, বিজেপির কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি রূপম সাহা, মেলা পরিচালন কমিটির সভাপতি ডিএন সিং সহ বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন উপলক্ষে জগন্নাথ কমিউনিটি হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রত্যেক বক্তাই ঐতিহ্যবাহী বরম বাবার মেলা ও পূজা যাতে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এই কামনা করেন। नेक्स्ट मीटिंग हम नए घर में करेंगे 1 साल के अंदर। आज के स्थान के सभापति महोदय, असम सरकार के माननीय मंत्री रूपेश गोयल महोदय, असम सरकार के माननीय मंत्री श्री कौशिक महोदय, लोकसभा के विधायक श्री परिमल शुक्लबैद्य महोदय, राज्यसभा सांसद श्री कनकपुर महोदय, जुलाई समष्टि के माननीय विधायक श्री निहारंजन दास महोदय, जिला परिषद अध्यक्ष श्री रंगनारायण सिद्धरी, सभी अतिथिगण, यहाँ आए सदस्यगण और $20 আছে লো লে
আপনি কোন জায়গা থেকে আইছেন? আমি তো বাড়িতে করতে নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা ব্যবসা কিরকম চলে? মোটামুটি একটা চলে। হ্যাঁ, আজ প্রথম দিন হবে স্টার্ট হয়েছে। হ্যাঁ, মোটামুটি একটা চলে রাখি। আচ্ছা, তো এগুলা মাল রেট কিরকম? এগুলা তো আছে 300 টাকা। আর উপরে যেটা ফগলান আছে এটা তো 600 করে। মানে ওইটা হলে 600। क्या सबसे बड़ा आपका सर्कल मालिक हाँ देखिए राज्यसभा के माननीय सांसद श्री गणनाथ पुरकास्ते जी और भी बहुत गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। मैं ब्रह्म बाबा परिचालना कमेटी के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो सभागार के सामने आ जाएं। सर अपनी धोड़ी रखो ओलप सर थैंक यू सर। शुरुआत हो मैं ब्रह्म बाबा का बगल का ही एनिमल में जन्म हुआ, कर्म के एनिमल में शुरुआत हुआ। ठीक है, अभी तो मैं शिक्षा का सांसद हूँ, मगर बचपन से तो अपने घर पे ही काम किया है, तो इसलिए ब्रह्म बाबा का नाम हम लोग का दिल में, दिमाग में, शरीर का हर नस नस में बैठ गया। क्योंकि जब आना जाना चलता है, जिंदगी का जितना भी बिताया इसी रास्ते पे जाना है, इसी रास्ते पे जाना है, तो बचपन से लेकर आज तक ब्रह्म बाबा छोड़ के कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। ये बात तो सही है, हम इधर में जितना हो ऐसा है कि हम ये बड़ा घाटी नहीं, ब्रह्म बाबा का नाम आपके दिल पे, क्योंकि 84 साल सेंचुरी पूरा आने में कुछ ही साल बाकी है, 84 इयर्स। कृपया फोटो सेशन हो जाए। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद चकला मंडल के हमारे सब पदाधिकारी এইটো মোৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু সদায় বৰাক ভেলী আহিলে খুব ভাল লাগে, কাৰণ ময়ো যিহেতু বাগিচাত থাকোঁ আৰু ইয়াতো যথেষ্ট চাহ বাগিচা ৰাইজ আছে, গতিকে কিবা এটা ভাল লাগে আহিলে। আৰু লগতে মাননীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া এই কাৰ্যসূচীত তেখেতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, সেইকাৰণে তেখেতৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিলোঁ। তো বহুতবাৰ ব্ৰহ্ম বাবা মন্দিৰৰ কথা তেওঁ কৈছে, ইয়াৰ মেলাৰ কথা কৈছে, আৰু মোৰো চোৱাৰ ইচ্ছা আছিল। আজি সৌভাগ্য হ'ল মোৰ ব্ৰহ্ম বাবাৰ দৰ্শন কৰাৰ, খুব ভাল লাগিলে। सर कम्युनिटी हॉलर ইয়াতে এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যদি আকৌ এবাৰ কিয় এই উদ্দেশ্যে এই কমিউনিটি হলটো আৰম্ভ কৰিম? তাৰপিছত আমাৰ অসমত ৰেজিষ্টাৰ্ড টি গাৰ্ডেন প্ৰায় 850 মান আছে, আৰু এই বাগিচাবিলাকত এটা সময়ত কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা বনোৱা কমিউনিটি হলবিলাক আছিল, ক'ৰবাত আছিল ক'ৰবাত নাই। আজিৰ তাৰিখত সেই কমিউনিটি হলবিলাক
ৰাজহুৱা যদি কিবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিব খোজে তেন্তে শ্ৰমিকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু কেতিয়াবা বিয়া বাৰু পাতিবৰ কাৰণেও বহুত অসুবিধা হয় বা পূজা পাৰ্বণ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উপলব্ধি কৰিলে যে আমি চাহ বাগিচা ৰাইজৰ কাৰণে এখন জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ নামত যিহেতু জগন্নাথৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত খুবেই মানে সেইকাৰণে তেওঁ জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ নামত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা ল'লে আৰু আজি অসমত প্ৰায় 500 জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ মন্দিৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীখিনি বাগিচাটো হ'ব খুব ধুনীয়া হৈছে, আকৰ্ষণীয় বিল্ডিং হৈছে। মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে বাগিচা ৰাইজক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত এই অনুষ্ঠানত আমি কাৰিকৰী দিশৰ ওপৰতো জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। मैं भावो ये যথেষ্ট उपयोगी प्रोजेक्ट हम आज हम लोगों ने यहाँ पे बरम बाबा मेले का उद्घाटन हुआ। महाराज जी हमारे भारत सेवा संघ के महाराज जी ने उन्होंने उसका उद्घाटन किया और साथ ही साथ हमारे असम सरकार के माननीय मंत्री श्री रुपेश वाला जी के द्वारा यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु जो कम्युनिटी हॉल शिवपुरी चाय बागान में बना है उसका उन्होंने भी उद्घाटन किया। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ में हुआ है। शिवपुरी चाय बागान में के साथ साथ हमारे वरागढ़ी में लगभग 70 स्थानों पर ऐसा निर्माण चल रहा है, लेकिन पहला इसका काम संपूर्ण हुआ। इसके माननीय मंत्री जी ने इसका उनका विभाग द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और इससे चाय बागान में रहने वाले लोगों को इसका बहुत सारी सुविधा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना स्कूल पढ़ुआ एक किशोर के माटीते फेले बेधड़क मारपिट एक युवकेर शुधु मारपिट नय किशोरीर पुरुषांगे बेधड़क आघातेर फले बर्तमाने गुरुतर जखम अवस्थाय रयेछे। स्कूल पढ़ुआ किशोर के माटीते फेले बेधड़क मारपिट एक युवकेर शुधु मारपिट नय किशोरीर पुरुषांगे बेधड़क आघातेर फले बर्तमाने गुरुतर जखम अवस्थाय रयेछे सेई किशोर। घटना निये काछाड़ीर बिहारा पुलिश फाঁড়িতে घटनाय जड़ित युवक जुनायद आहमेद बरबुइয়ের বিরুদ্ধে मामला दायर करार परो एखोनो ग्रेफ्तार करा हयनि अभियुक्त युवक जुनायदके। खोला आकाशेर नीचे घुरছে সে। प्रश्न उठছে नेहात दरिद्र परिवारेर किशोरेर ऊपर वित्तवान परिवारेर युवकेर हामलार घटनार उपयुक्त न्याय विचारेर बदले पुलिश के अभियुक्त जुनायदके सुरक्षा प्रदाने सचेष्ट এই অমানবিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গত শনিবার। गुरुवार गुलो यार और परे ताइन कइसन इगो नो जो बेरबांगली इगो बेरबांगली बाम कइसे आमी ओगो दिया यानी আর কইতে না হইতে তাइन গরু সারি চইন দানো আমি জিকার করছি ওখান দানো গরু সারিলে এখানে দান খাইলে তো আমরা কইবা মানুষে ওখান খোয়া তাइन আমারে দড়িও তো নাকে মুখে কিলাইয়া পানি মাটিত ফেলাইছেন ফেলাইয়া তো আমারে পেটে উঠে লাত্তে পেটে উঠে উড়া শুরু করছেন এ লাত্তে আমি বাদে কিছু বুঝবাইছি না বাদে আমার ছেলেরে ও মসজিদের সামনে ওনো খুব মারধর করছে আব্দুল হালিমর ছেলে जुनायद आहमद तारे मारार लागेन पूरा जो हलिसे एरपरे दुइजन मानुषके तारे बाँचाइछन तार प्राण बाँचाনোর চেষ্টা করছে তারা আনছেন তুলিয়া তারা চেষ্টা করছেন তারে বাঁচানোর লাগেন এরপরে দেখছেন তারা ইগু বেহাল্লত হয়ে গেছে ফুরায় হারে ইয়ে করতে পারেন না ও আমার তার বাবা ঘরও নাই আমার ইয়া তারা খবর করি দেন আমি গিয়া দেখছি তার অবস্থা বেশ পালা নাই আমি আনতে পারি না খুব ইয়ে করি আমি তারে আনছি আনি আমার রাস্তাত রাখছি রাখিয়া আমি গাড়ি ঘোড়া খবর করিয়া তারা তো সেবার খবরও করছে না বলে কিলা কিতা হইলো না হইলে কেন কিছু করছে না আমি তার গাড়ি দিয়ে তারে জিও করছি 2 দিন হয়ে গেছে তারা কিছু খবর লন না দেখিয়া ও কালকে আমি গিয়া থানাত আমি আইনের আশ্রয় লইছি আমি এফআইআর জিও করছি কারণ আমার ছেলে বাঁচাইতে একদিন করছে আর ওদিনও করতে পারে আমার ছেলে মারার জিও করতে পারে এর কারণে আমি আইনের আশ্রয় লইছি ওটা আমার ছেলে। বদরপুরে ভূমিকেন্দ্রিক সংঘর্ষ आहत महिला सह अनेक श्रीभूमि जिलार हासानपुर ग्रामे भूमि विवादके केंद्र करे दुई पक्षेर मध्य तीव्र संघर्षेर घटना घटेছে। बदरपुरे भूमिकेंद्रिक संघर्ष आहत महिला सह अनेक श्रीभूमि जिलार हासानपुर ग्रामे भूमि विवादके केंद्र करे दुई पक्षेर मध्य तीव्र संघर्षेर घटना घटेছে। घटनाय बहु महिला और युवक आहत हन एवं बितर्कित जमिते निर्मित एकटी घर भेंगे फेला हय। दुई परिवारेर महिलारा एके अपरेर उपर बाँशेर लाठी निये झापिये पड़ेन और मुहूर्तेर मধ্যে एलाका परिणत हय एक रणक्षेत्रे। स्थानीय बासिन्दारा निरुपाय हये घटनाटी प्रत्यक्ष करेन। घटनार खबर पेয়ে बदरपुर पुलिश
পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এলাকায় এখনো চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এক পক্ষের দাবি, বিতর্কিত এই জমিটি আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি। আমরা প্রায় 60 বছর ধরে এই জমিতে চাষ করে আসছি। এবছর চাষ না হওয়ায় কৃষি সরঞ্জাম রাখার জন্য একটি ছোট বাঁশ বেতের ঘর তৈরি করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ বদরপুর জুমবস্তি এলাকার আব্দুল কাইয়ুম তার 3 ছেলে ও কয়েকজন মহিলা নিয়ে এসে আমার ঘরটি ভেঙে দেয়। তখন ঘরের ভেতরে আমার 2 মেয়ে ছিল, তাদেরকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সূত্রে জানা গেছে, 2 পক্ষই বদরপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজকে সকাল 11টার সময় আমার মেয়ে 2জনে ওখানে ছাত্র ভাইটা পড়াইতরা গোয়াত আসলা। আমি কিছু অসুস্থ গেছিলাম, গিয়ে শিলিগুড়ি হসপিটালও ঔষধ ডাক্তার দেখানি। ওখানে যাওয়ার পরে আমার মেয়ে ফোন করছে যে ওখানে মানুষ কয়জন আইয়া আমরা রেগর থাকিয়া বার করিয়া মাত্রা ঘর থেকে বার করে দিতরা ওখানে কইছে। হওয়ার পরে আমি আমার ছেলেও আসলো, আমার লিগে ডাক্তারও গেছে। তখন ফট করিয়া আমি আইছি স্কুটিয়ে, আইয়া দেখছি আমার ফুড়িরে ওখানে মারিয়া 2-3 জনে ফালাইনি। হি ফুড়িয়ে গরুর ভিতরে খান্দরি যাই দিয়ে, আর তারা বেঠাইতে বেরিয়া খালি বের খাটিতরা ভাঙ্গিতরা লড়াই হতরা। তখন আমি আমার গুরগাঁও ফিরন ও দেখুন আমার ফিরন ওখানে আসলো, কিলা পারিছে করছেন করিয়া আমি লইছি ওখান থেকে কিতা বাস পাইছি, খাইয়া তারা বাড়িয়েছি, বাড়িয়ে তেরে ছুটিছেন, তারা ছুটিয়া হরছেন হবাই দিয়া ওই মুস্থল। তখন আমি ফোনও করতাম পারি না, আমার ছোটো ছাত্র যেটা ওটাই ফোন করছে, ছোটোকে ফোন করছে আমার বাড়ি হুতাই নাইছেন আর ওকে আইছেন, আর রাস্তারও মানুষ আসলা সবে আগলিছেন বান্ধিছেন। কিন্তু আমার মেয়ে 2টা একবারে খুব বেশি বাড়ি মারছেন, মাথায় গোটা গাটা হয়ে গেছে গিয়া। তো এই জায়গায় এখান আমার আজকে বিয়ার 35 বছর হয়ে গেছে গিয়া। 35 বছর থেকে আমরা এখান আমার জামাই দেওর ভাই হোর সবে ব্যবহার করে গিয়া ইয়ার আমরা তাকি। আর এখন আজ গত বছর আমার এই জায়গার উত্তর সাইডও মাটি ফেলাই দিচ্ছেন করে গিয়ে টানটানোর জায়গা ফেলানির কারণে ওখানে জল হয়ে গেছে। জল হয় এখন আলি হয় না, আই ফিরে আলি ফেলাইছিলাম খালি জিরার আলি, এই আলি ঘুরিতাম পারছি না, নষ্ট হয়েছে সব গরুরে খাটিয়ে নিয়ে খাওয়াই। আর কইলাম তে আর কেন আলি হয় না যদি এখন মাটি ফেলাই যখন বাড়ি বানাইলাই ঘর বানাইলাই গরু হয় রই মুনায় বাড়া দিব না গাড়ি তুই মুঝে একটা করমু। শিলচরে বিশেষ মাদক অভিযান, 3 জন গ্রেফতার, উদ্ধার 35 গ্রাম হেরোইন ও নগদ 21,000 টাকা। শিলচরে বিশেষ মাদক অভিযান, 3 জন গ্রেফতার, উদ্ধার 35 গ্রাম হেরোইন ও নগদ 21,000 টাকা। শিলচর ফাটক বাজার কালীবাড়ি রোড চামড়াগুদাম এলাকায় আজ সকাল 8:30 দিকে বিশেষ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে কাছাড় পুলিশ 3 জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। অভিযানে তাদের কাছ থেকে 1000টি বায়াল, নেট ওজন 25 গ্রাম, সন্দেহভাজন হেরোইন, নগদ 21,070 টাকা এবং একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে। কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, অভিযানের পেছনে দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা তদারকি ও তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে পরিকল্পিত এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতরা স্থানীয় মাদক চক্রের সক্রিয় সদস্য, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত এখনো চলমান। গ্রেফতারকৃতরা হলেন আবাজুল হোসেন লস্কর, পিতা আল্লাউদ্দিন লস্কর, বাসস্থান ওয়াটার ওয়ার্কস রোড শিলচর; কবির আহমেদ লস্কর, পিতা সজুর আলী লস্কর, বাসস্থান চামড়াগুদাম শিলচর; রনে দাস, পিতা প্রয়াত সুধাংশু দাস, বাসস্থান রংপুর শিলচর। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন আরও জানান, এই অভিযান মাদক চক্রের উপর কঠোর বার্তা। আমরা চাই সমাজে সচেতন নাগরিকরা পুলিশের সঙ্গে মিলেমিশে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচৰ যিটো অভিযান, সেই অভিযান অব্যাহত আছে। যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিছু দুষ্ট চক্ৰই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে। আমি পৃথক পৃথককৈ আমি 2টা অভিযান চলাইছিলোঁ। প্ৰথম অভিযান ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে চলিছিল আৰু তাত 3জনকৈ ব্যক্তি আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা
100 ভাইল সাসপেক্টেড হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যিটোৰ ওজন আছিলে 35 গ্ৰাম। তাৰ লগতে এখন স্কুটি আৰু দুটাকৈ মোবাইল ফোন আৰু কিছু কেছ পইচাও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই তিনিজনকৈ লোক, তেওঁলোকৰ নাম হয় আফজল হুছেইন লস্কৰ, কবিৰ আহমেদ লস্কৰ আৰু ৰণী দাস। ঠিক সেনেদৰে আবেলিৰ ভাগত আমি আৰু এটা ৰেড কৰিছিলোঁ আৰু তাত ৰাহুল কুমাৰ, ছোটু কুমাৰ, কমল কুমাৰী আৰু শ্বেতা কুমাৰী, এই 4জন ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ ঘৰ বিহাৰত। আৰু আমাৰ ইয়াত আগতে আমি কিছু সম্ভেদ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে সুদূৰ বিহাৰৰ পৰা আহি আমাৰ শিলচৰ চহৰত তেওঁলোকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈ আছে বুলি। আৰু যোৱাকালি আমি এই 4জন লোককে হাতে নাতে ধৰাত পেলাইছিলোঁ। এখন হোটেলত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল, চেণ্ট্ৰেল ৰোডৰ এখন হোটেলত। আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 160 গ্ৰাম আমি ছাছপেক্টেড হিৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, যিটো তেওঁলোকে চাবোনৰ কেছত লুকুৱাই লৈ আহিছিল। আৰু গোটেইখিনি যোৱাকালি যিমানখিনি আমি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, টোটেল হৈছে প্ৰায় 200 গ্ৰাম। আৰু ইয়াত যদি মূল্য আপোনালোকে বিচাৰে প্ৰায় 1 কোটিমান টকাৰ মূল্যৰ এই ড্ৰাগসমূহৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ যিটো মূল্য প্ৰায় 1 কোটিমান হ'ব। ইতিমধ্যে এই টোটেল 7জন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। স্কাই 18 বাংলা নিউজ আজ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।